Dear students, the next compound of phosphorus is phosphine. Phosphine, its molecular formula is PH3. Okay. How to prepare phosphine? Preparation of phosphine. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ phosphine ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is prepared by the reaction of calcium carbide with water or dilute HCl. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ calcium phosphide reacts with H2O or dilute HCl. H2O or dilute HCl gives phosphine na ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the formula of calcium phosphide? In calcium phosphide formula Ca3P2 plus H2O. Okay, when calcium phosphide treated with water molecule ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ PH3 phosphine ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ CaOH twice calcium hydroxide. CaOH twice calcium hydroxide. Here Ca3 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, P2 ಇದೆ ನೋಡಿ, P ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 6H2O. Hence the equation is balanced. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬದಲು ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. Ca3P2 plus HCl give rise to PH3 phosphine plus CaCl2. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ CaCl2. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ 2 6. Okay, when calcium phosphide treated with water or dilute hydrochloric acid gives phosphine. In laboratory ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ? ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾಸ್ಫೇನ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ? when white phosphorus is treated with concentrated sodium hydroxide solution NaOH solution in an inert atmosphere gives phosphine ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. white phosphorus P4 plus NaOH plus H2O gives ಏನು ಏನಾಗುತ್ತೆ PH3 phosphine plus by product NaH2PO2. Here 3 NaOH, 3 H2O, 3 NaH2PO2. How to prepare phosphine in laboratory? When white phosphorus is treated with concentrated sodium hydroxide solution in an inert atmosphere, phosphine is obtained. The byproduct name is sodium hypophosphite. Okay, the important properties of phosphine. Phosphine properties. It is a colorless gas. Okay, it is a colorless gas. Okay, with rotten fish smell. And it is poisonous in nature. Phosphine ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು poisonous. It is poisonous in nature. Okay, it is poisonous in nature. Phosphine is poisonous in nature. Okay, it explodes in contact with oxidizing agent. It explodes. Okay, contact with oxidizing agents like HNO3, nitric acid, okay, bromine vapors, chlorine vapors, etc. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಓಕೆ, it is slightly soluble in water. slightly soluble in water. ವಾಟರ್ ಜೊತೆ
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ the solution of phosphine decomposes with water water ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಇದು decomposes ಆಗುತ್ತಂತೆ in the presence of light ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ red phosphorus and hydrogen, okay, which gives red phosphorus and hydrogen, H2 gas ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅದೇ ರೀತಿ when phosphine is treated with copper sulfate and mercuric chloride solution gives respective phosphide. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ is treated with phosphine ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಕಾಪರ್ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ Cu3P2 ಪ್ಲಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ H2SO4 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 3 molecules of Cu, 2 molecules of PH3, ಸರಿನಾ, 3 molecules of H2SO4. Instead of copper sulfate ಬದಲು mercury chloride Hg2Cl2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅಥವಾ HgCl2. ಓಕೆ, HgCl2 is treated with phosphate PH3 gives to Hg3P2 mercuric phosphide. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಏನು HCl ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ HCl. ಏನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 3HgCl2 ಓಕೆ 2pH3 plus 6HCl. Hence the equation is balanced. When phosphine is treated with copper sulfate and mercury chloride, corresponding respective phosphides ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, phosphine is weakly basic. phosphine ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು here PH3 is weakly basic in nature. weakly basic in nature compared to ಅಮೋನಿಯಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಸ್ಫೀನ್ ನ PH3 is treated with HBr hydrobromic acid ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ gives ಫಾಸ್ಫೋನಿಯಂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ PH4Br ಫಾಸ್ಫೋನಿಯಂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫೀನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್. ಹಿಯರ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕಂಬಷನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಯಾರ ಜೊತೆ? ವಾಟರ್ ಜೊತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ದ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂತೀವಪ್ಪ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಂಟೈನರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ವಾಟರ್ ಈ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು ನಿಮಗೆ? ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಕೊಡ್ತು PH3. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅಸಿಟಲೀನ್ C2H2 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಬಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಬಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಸಿಟಲೀನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಜೊತೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಿಪ್ಗಳೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ನಿಂತೋಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಶಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾರ್ಮೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ PH3 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮೋಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ.